नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ जून मास 27 तारिख शनिवार। चलतु नजर पकईवा आज दिन राज्य देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ कर तेज भिडियो गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आपण क्यों जिले भिडियो देखुं जनातु। आज प्रथम खबर, श्री लिंगराज मंदिर गर्भगृह को मरामती कर एएसआई 15 दिन मध्य मरामती कर साण मेला नीति बेले यह मरामती कर अपराह 2टा-5टा मध्य एएसआई पक्षर गर्भगृह चटाण को खंड लाइट पथर में मरामती कर तेज मरामती बेले सेठारे लगी बाड़र कौन से क्षति नहीं बोली लिखित प्रतिश्रुति पर यह मरामती आरंभ कर मंदिर प्रशासन पक्षर कहुई। परवर्ती खबर, स्नान पूर्णिमा पुलिस पक्षर व्यापक ट्राफिक व्यवस्था। जानतु कई पट गले केउटी गाड़ी पार्किंग करेंगे। आउ 2 दिन पर महाप्रभु पवित्र देवस्नान पूर्णिमा। स्नान जात्रा रत्न सिंहासन छाड़ी स्नान मंडप को धाड़ी पहंडी आसवे चतुर्था विग्रह। भक्तों श्रृंखलित दर्शन सुरुखुरु नीति समाधान को अक्षुण्ण रखापी गुरुत्व दि जाउथबा बेले एही समय जनसमागम को दृष्टि रखी पुरी पुलिस पक्षर व्यापक ट्राफिक व्यवस्था करा जायछि। परवर्ती खबर, हॉस्टेल रोषेई रे लागिबो पीएनजी उच्च शिक्षा विभाग निर्देश। हॉस्टेल रे गैस संकट रोकने को सरकार कड़ा पदक्षेप। छात्रावास गुड़िक रंधन गैस जोगाण को नहीं राज्य सरकार भी एक्शन मोड्रे। हॉस्टेल रोषेई घर एणिकी व्यवहार हेबो पीएनजी। एलपीजी अभाव किंबा जोगाण रे विलंब जोगु जेपरि छात्र छात्री खाद्य प्रस्तुति रे कौनसी बाधा सृष्टि न हुए। परवर्ती खबर, पाठ्यपुस्तक त्रुटि पछरे थिबा षड्यंत्रकारी चिन्हट कर दोषी विरोध में हेब कार्यानुष्ठान। प्रथम और अष्टम पाठ्यपुस्तक त्रुटि प्रसंग में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कड़ा अभिमुख्य। समस्त त्रुटि बही प्रत्याहार निर्देश। छात्र छात्री को बंटा जाइथिबा समस्त पाठ्यपुस्तक को फेराई नेबे सरकार। नुआ बही आसिले पिलांकु प्रदान करा जिबा बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। गुरुवार पाठ्यपुस्तक त्रुटिर तदंत रिपोर्ट सीएमओ रे पहुंचीथिला। याकु पुंखानुपुंखा तर्जमा करथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। एथिरे बड़ षड्यंत्र होइदिबा नै संदेह करा जाउछि। तेणु पांठुलिपि प्रस्तुति जांच मुद्रण जाए समस्त प्रक्रिया जांच हेबो। परवर्ती खबर, माड़ी आसुची एलनिनो प्रभाव। संकट में ओडिशा समेत 315 जिला खरीफ चाष बंचाइबा को निर्देश। मौसुमी ऋतु में जून 23 सुधा भारत में 42% कम वर्षा एवं एलनिनो प्रभाव को दृष्टि रखी सरकार तत्पर होइछंती। खरीफ फसल को बंचाइबा पई आपातकालीन उपाय उपर विचार करुछंती। कम वर्षा एवं जलसेचन अभावयुक्त 315 जिलार चिन्हट करिछंती। जो अंचल में मरुड़ी संभावना रही एमध्य अधिकांश जिला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और ओडिशा आदि राज्य में रही। जिला हिसाब से एक्शन प्लान प्रस्तुत करने राज्यगुड़ी को निर्देश दि जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार दुर्बल मौसुमीर मुकाबला पर दिगरे देशर प्रस्तुति पर समीक्षा करते। से फसल उत्पादन उपर प्रभाव कम करने जल संरक्षण, फसल विधिकरण एवं वैज्ञानिक उपाय चाष कार्य उपर जोर देइछंती। परवर्ती खबर, पिलांकु मिलिबो मागणा बैग। शिशु बाटिका तृतीय श्रेणी छात्र छात्री को मागणा बैग। शिशु बाटिका तृतीय श्रेणी छात्र छात्री को मागणा बैग जोगाई दिज्व। एने विद्यालय गणशिक्षा विभाग पक्षर समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को चिठी करा जायछि। चिठी उल्लेख करा जायछि सरकारी विद्यालय में पाठ पढ़ुवा शिशु बाटिका तृतीय श्रेणी जाए समस्त छात्र छात्री को मागणार बैग जोगाई दिज्व। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग एवं SC/ST उन्नयन विभाग पक्षर यह बैग ओएसआईसी को पठाଯିबो। ब्लॉक पॉइंट रे यह बैग पहुँचब। यापर पिलांको पाखे जेपरि यह समस्त बैग पहुँचब ताको सुनिश्चित करने को जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश देछि ओडिशा विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण। यह चिठी उल्लेख करा जायछि शिशु बाटिका एवं प्रथम श्रेणी छात्र छात्री गोटे साइज बैग जोगाई दिज्व। द्वितीय और तृतीय श्रेणी छात्र छात्री गोटे प्रकार साइज बैग जोगाई दिज्व। परवर्ती खबर, एमाने आउ चढ़ी पारे रथयात्रा रथ उपर चढ़ा को एमानंकु मना। सुरुखुरु पवित्र रथयात्रा सुपरिचालना करने आज प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होईछि। शुक्रवार स्थानीय सद्भावना सभागृह रे जिलापाल मनोज सत्यवान महाजन अध्यक्षतार आयोजित बैठक में जयपुर विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति, SP रोहित वर्मा, अतिरिक्त जिलापाल नरेश चंद्र सबर, तपन कुमार नायक, कोरापुट पौराध्यक्ष ललाट रंजन सेठी, सीडीओ वेणुधर साबर श्रीक्षेत्र मंदिर परिचालना कमिटीर भारप्राप्त संपादना भवानी शंकर आचार्य उपस्थित रही। तेबे रथयात्रा रे हेबाकु थिबा विभिन्न व्यवस्था, भक्तों सुविधा, सुरक्षा, परिमल व्यवस्था, पानी और जल जोगाण
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଲୋକୀକରଣ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୁବା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା। ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୁବା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଯୁବା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରଜଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦଳବେହେରା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, କୌଶଳଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1ରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଦେୟ ମହଙ୍ଗା। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାସପୋର୍ଟ ଆବେଦନ ଦେୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ନୂଆ ଦର ଲାଗୁ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପାସପୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2024 ଅଧୀନରେ ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନୂଆ ଫି ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ 18 ବର୍ଷ ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ଦେୟ 1500 ଟଙ୍କାରୁ 2500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନରାଶି ଚୋରି ମାମଲା, 8 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନରାଶି ଚୋରି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେହପାଜତକୁ ନେବା ସହିତ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋଲିସ ଆଜି ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 57 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଜନ୍ମଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। 57 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ପିଏମ୍ ମୋଦି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଦିଗରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭାରତକୁ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ଓ ନବସୃଜନର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁନ୍ 28 କିମ୍ବା 29ରେ ହୋଇପାରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୁନ୍ 28 କିମ୍ବା 29ରେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। 23 ଜୁନ୍ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅନେକ ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ଏହାସହ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଭାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଓ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଦଳବଦଳ ହୋଇପାରେ। କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ଅନେକ ନୂଆ ଚେହେରାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବସେନା ସିନ୍ଧେରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସିନ୍ଧେ ଏବଂ ସଂଯୋଜ ଦୀନା ପାଟିଲ ବିନୋଦ ତାବଡ଼େଙ୍କ ନାମର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହରାଇଲା ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ଆୟାରଲାଣ୍ଡଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହାରିଲା ଭାରତ। T20 ସିରିଜ୍ ବି ହାତରୁ ଗଲା। ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର 5ଟି ବଡ଼ କାରଣ। ଗୋଟିଏ ପଟେ T20 ବିଶ୍ୱକପ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଣ୍ଡରଡଗ୍ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଦଳ। ତାପରେ ଏପରି ଏକ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ଯାହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା କରିନଥିବେ। ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ T20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ। ପୁରୀ ସହରର ଏକ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ବେୱାରିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ଦେହଜନକ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁରୀର ଜାତୀୟ ବାବାଜୀ ଛକ ନିକଟରେ ଏହି ବେଭାରିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ପୁରୀ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ବି ଖାତାକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭ। ଆଜିର ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆୟର ଏକ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ସ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆୟର ଏକ ଅଂଶ ଏପରି ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରେ। ସରକାରଙ୍କ ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା
ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅବସର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ବିଶେଷ କରି 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରହିବାକୁ ଏବଂ ନିୟମିତ ପେନ୍ସନ୍ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଅଟଳ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା APY 2015 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନିବେଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବୟସ 18ରୁ 40 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ଆୟକରଦାତାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 1ରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିବ? ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ। ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ? ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନୂଆ ନିୟମ ନେଇ ଆସିଥାଏ। ଜୁନ୍ ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ମାସ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। 1 ଜୁଲାଇ 2026 ଠାରୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ କରଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ପିଆଜ ବଣ୍ଟନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, DA ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ LPG ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କଭର କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ 1 ଜୁଲାଇ 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଦରମାଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ଅଧୀନରେ ନଥିବା କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 31। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦରମାଭୋଗୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆୟ ପୁଞ୍ଜିଲାଭ, ଗୃହ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆୟ ଭଳି ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଯାହାର ଅଡିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ITR 1 ଏବଂ ITR 2 ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। HDFC କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ବିମାନବନ୍ଦର ଲାଉଞ୍ଜ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୂତନ ନିୟମ ଜୁଲାଇ 1, 2026 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବଢ଼ିଲା କୋଚ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବଢ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କୋଚ୍ ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 12837 ହାୱଡ଼ା ପୁରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 27 ଜୁନ୍ 2026ରୁ 3 ଜୁଲାଇ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ୍ କୋଚ୍ ସହିତ ଚଳାଚଳ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ଟଙ୍କା ଦେବ RBI। ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। 2027ରୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ। ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ସାଇବର ଠକେଇ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମୋଟ କ୍ଷତିର 85% କିମ୍ବା ସର୍ବାଧିକ 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିପାରିବ। ବ୍ୟାବସାୟିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ ନିୟମ। 2027ରୁ ବର୍ଷେ ପାଇଁ ଏହି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭାବେ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଠକେଇ ପରିଣାମ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ମାତ୍ର ଗ୍ରାହକ ଟଙ୍କା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ନେବେ। ବ୍ୟାବସାୟିକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ। ରାଜସ୍ୱ ସଚିବଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଜନଗଣନା ଅଭିଯାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଜନଗଣନାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୃହ ତାଲିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆବାସ ଗଣନା ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଜନଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ FD ଉପରେ ସୁଧ ହାର 7.95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି। ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା 2ରୁ 3 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅବଧି ମିଆଦୀ ଜମା FD ଉପରେ ସୁଧ ହାରକୁ 0.20% ବଢ଼ାଇ 7.95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 7.95% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମାନ ଅବଧିର ସୁଧ ଉପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 7.45% ସୁଧ ଦିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
35ତମ 36ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ 35ତମ ଓ 36ତମ ରାଜ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ। ଏହାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ତଥା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂତନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।